ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਓ ਜਨਾਬ, ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਬ 1000 ਲਾਇਆ 30,000 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਜਨਾਬ ਟਿਕਟਾਕਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਟਿਕਟਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ कि तुसी ये चवल बुना करके आने वाली नस्ल नू की देना चाह रहे हो। आसाइश और अपाहज करने वाली ऐप्स मार्केट में बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी और ट्रेडिंग के नाम पे जुआ खेला जा रहा है मार्केट में। खुदा दा वास्ता है मेरे हथ वेखो, अपनी औलादा वाल ध्यान करो, अपनियां जमा पूंजियां बचाओ, इस नस्ल नू गरक होने तू बचा लो तोड़े के। खुदा दा वास्ता है मैं हाथ जोड़ के कहना। इन ऐप्स के हवाले से नॉलेज कम होना और एक लालच अपने माइंड में जो इसके एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है मार्केट में ऑनलाइन, लोग इसमें देखते हैं कि जी लोग अच्छी गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके पास बेहतरीन किस्म के वसाइल हैं, वो अयाशी कर रहे हैं, लेकिन ये सब फेक होता है, ड्रामा होता है। नस्ल पूरी जवारी बना छड़ी है। अपने मोबाइल बच्चों के मोबाइल चेक करो कि तुहाडे बच्चों के मोबाइल दे विच कोई 3 पट्टी कुपरिंको कोई इंज दी चीज़ां तो नहीं होईयां। अगर है ने खुदारा उन्होंने डिलीट करा दियो, ताड़ी मेहरबानी है। ग्रेजुअली वो क्या करते हैं, आपसे एक अमाउंट इन्वेस्ट करवाते हैं, उसके बाद ये MLM मार्केट करवाते हैं कि इतने पर्सन और लेके आए, इसमें एडिशनली वो ऐड करें, आपको इतनी कमीशन मिलेगी, इतनी कमीशन है। एक चेन बनेगी, एक चेन के बाद उनका टारगेट पूरा हो जाएगा, वो 10 मिलियन का, और आपकी इन्वेस्टमेंट उनके पास चली जाएगा। सडनली वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करेंगे और ऐप क्लोज डाउन हो जाएगा। मैं कहना मैं तुहानू वो बंदा वहा छड़ना जिदा 2.5 करोड़ रुपया रीसेंटली तकरीबन 15 तो 20 दिन पहला इस गेमां दी नजर हो गया है। घरों बेकार हो गया है, घर गिरवी रख के अपना लोन पे कर रहा है। एक ज़माना था कि अब से कमोबेश 20 साल पहले अगर किसी बच्चे के हाथ में प्लेइंग कार्ड ताश के पत्ते भी पकड़े होते थे तो वो बहुत बुरा समझा जाता था। किसी मोहल्ले में अगर कोई ऐसा शख्स होता कि जो जुआ खेलता या उस इलाके में, उस गली में, उस घर में जुआ होता तो उधर जाने को बहुत ज़्यादा बुरा समझा जाता। लोग दर गुजर करके उस गली से भी गुजरना अपने लिए थोड़ा शर्म का बाइस समझते। अभी फी ज़माना ऐसा सिलसिला हो गया है कि बाप के सामने अगर बेटा बैठा है, बड़े भाई के सामने छोटा भाई बैठा है, तो वो बिल्कुल अपने मोबाइल पर ऐसी ऐप मुतारिफ कराई गई हैं कि जुआ हो रहा है मुसलसल। बच्चे जो हैं वो बैट लगा रहे हैं और उसके बाद अपना सरमाया छोटे पैमाने से लेके बड़े पैमाने तक डबो रहे हैं, और बाप को खबर नहीं, ना भाई को खबर है, और इस तरह का मामला इधर हुआ। और सबसे बड़ी ये बात इसमें ये आ गई है कि वो पाकिस्तान के टिकटॉकर या मशहूर लोग, जिनको लोग अपनी मोहब्बतों से नवाज कर मशहूर तो कर देते हैं, वो ही चंद पैसे रुपए लेके इन बिल्कुल ऐप्स के जो हैं वो उनको वायरल करने वाले बन जाते हैं, उनकी मार्केटिंग करने वाले बन जाते हैं। और इस वजह से, इस सबब से हर शख्स, छोटी उम्र के बच्चे भी इजी मनी के पीछे बढ़ जाते हैं, इजी मनी हासिल करने के लिए जुए की लत में मुब्तला हो जाते हैं। आज हमारे साथ होंगे सोशल मीडिया के कुछ एक्सपर्ट, वो हमें बताएंगे कि जो रोज़ सोशल मीडिया पर यह कहा गया है कि मैंने इतने पैसे कमा लिए, आधा घंटा काम करके इतने हज़ार कमा लिए, इतने लाख कमा लिए, इसमें हकीकत क्या है, ये सारी बातें जानेंगे आज की इस वीडियो में। मेरा नाम जमशेद अहमद है, मैं मोबाइल फोन का बिजनेस करना। उस तो इलावा मैं थोड़ा जिहा जिहड़ा ना ऑनलाइन ट्रेडिंग नूं भी समझना वा। खुदारा थोड़ा जिहा ध्यान कर लवो, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ 3 ਪੱਟੀ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਟਿੰਕੂ ਦੇ ਐਡ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਡੀ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੌਲਵੀ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਐਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਿਕਟਾਕਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਨਾਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਓ ਜਨਾਬ, ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਬ 1000 ਲਾਇਆ 30,000 ਹੋ ਗਿਆ, 20,000 ਹੋ ਗਿਆ, 10,000 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਜਨਾਬ ਟਿਕਟਾਕਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਟਿਕਟਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਵਲ ਬੁਣਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਈਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। को खुदा दा खौफ करो, अपनी औलाद पे भी ध्यान करो। और फिर क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुता नॉलेज अलहमदुलिल्लाह रखना। मैं पिछले 2-4 साल तो क्रिप्टो ट्रेड कर रहा। क्रिप्टो फ्रॉड नहीं है,
ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਾਬ ਡੇਲੀ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 5000, 2 ਟਾਸਕਾਂ ਤੇ 10,000। ਔਰ ਯਾਰ ਐਡਾ ਕਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਛੜੋ ਕਿ 5000 ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਲੱਭਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਦੱਸਣਾ ਲੱਭਦਾ। ਪਹਿਲੇ 2-3 ਦਫਾ ਪੈਸੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ CD70 ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਟ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੱਤ ਲੱਗਦੀ ਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਨਿੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟਾਸਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ $5000 ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਆਂ ਬਚਾਓ, ਇਸ ਨਸਲ ਨੂੰ ਗਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਡੇਲੀ 1-2 ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਲੁੱਟ ਕਤਾਂ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਆ ਸੀ, ਉਹ 3 ਪੱਟੀ ਖੇਡਦਾ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜਮਸ਼ੇਦ ਭਾਈ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ 3-3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ ਅਰਜੈਂਟਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਬੜੀ ਜਨਾਬ ਅਰਜੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਐਜ਼ ਆ ਲੋਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਨਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਵਿਡਰਾ ਮਾਰਨੀ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ 3.5 ਲੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਐਵੇਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖਿਓ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਅਰਨਿੰਗ ਮੇਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ, 10,000 ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ ਜਨਾਬ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਕੋ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਜਨਾਬ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਜਨਾਬ ਇੱਕਦਮ ਬੂਸਟ ਹੋਇਆ, ਜਨਾਬ ਸਟਾਰਸ ਲੱਭੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਨਾਬ ਉਹ ਵਿਡਰਾ। ਨਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਕਰਾਂ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਲੱਭਾ 3.5 ਲੱਖ ਹੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ, 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਇਆ। 3 ਲੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆ, ਲੱਖ ਉਹਨੇ ਕਮਾਇਆ, 4.5 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਟਾਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਰਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਫਰਾਡ ਹੈ ਇਹ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੀ ਟਰੈਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਦਫਾ ਟਾਸਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਟਾਸਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ 2-4 ਦਿਹਾੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ $10-20 $10-20 ਦੇਗਾ, $30 $35 $40। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸ ਛੜੇਗਾ ਮਜ਼ੀਦ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ $20 ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲਟ ਉਹਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਾਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਾਲਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਮਾਊਂਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਵਿਡਰਾ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਪੈਸੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਮੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲੱਕੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਆਰਡਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਕਿਸ ਏਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 12-13 ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20-25 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ 35 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਖਵਾਤੀਨ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੈਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਇਨ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡੀਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਇਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਈਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੱਗ ਲਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਹ ਕੰਮ ਘਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਘਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਨੀ ਟਰੈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੀ 2-3 ਦਫਾ 4 ਦਫਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਅਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਾਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਨਸਲ ਪੂਰੀ ਜਵਾਰੀ ਬਣਾ ਛੜੀ ਏ। ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਜਨਾਬ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ
ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਅਲਰਟ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟੌਕ ਸਟਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਫਾਲੋ ਕਰਨੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਨੰਬਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਾਲਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖੋਲ ਲਵੋ, ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਐਡ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਨਿੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਧਾਰ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਲਾਲਾ ਜੀ 3.5 ਲੱਖ ਦਿਓ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਦੋਸਤ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗਾ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਲਾਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੀ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਕੱਢ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦਸਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ 3.5 ਲੱਖ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਐਕਚੁਅਲ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਅਮਾਊਂਟ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੇ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਜਨਾਬ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇ ਵਿਕੇਗੀ ਮੈਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਵਕਾਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਰਚੂਨਰਾਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਹਾ ਛੱਡਣਾ ਜਿਹਦਾ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਘਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਰਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਟਾਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭਾਈ ਇਰਫਾਨ ਅਦਰੀਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਚ ਜੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਬਚ ਜੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਲਾਸ ਤੇ ਹੈਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਾਹਿਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਤਵੱਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬਚ ਜੋ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 3 ਪੱਟੀ, ਕੋਈ ਪਲਿੰਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਗਰ ਹੈ ਨੇ ਖੁਦਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਕਢਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਯਾਸ਼ੀ ਮਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਬੱਚੇ ਜਵਾਰੀ ਬਣਾਣੇ ਜੇ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਘਰੋਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰੋਂ ਮੋਬਾਈਲ, ਮਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੇਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਈਜ਼ੀ ਪੈਸਾ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਲਿੰਕ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਈਓ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਲਿੰਕ ਲਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗੇਮ ਖੇਡ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸੂਸੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਖੁਦਾਰਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡੇਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਫੰਡ ਇੰਨਾ, ਉਹ ਫੰਡ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਨੇ 99% ਸਭ ਫੇਕ ਜੇ। ਖੁਦਾਰਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜੇ, ਮੇਰਾ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਏ ਆ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਤਨਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਈ ਕਾਮਰਸ ਤੇ ਕਰ ਲਵੋ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ $10,000 ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਲੱਭ ਗਿਆ, $1,000 ਲੱਭ ਗਿਆ, $500 ਲੱਭ ਗਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ $500,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਡਾਲਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਮਾਏ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਭੇਜ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੋਪੀਆਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਕੱਖ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾਰਾ ਇਹ ਹੱਥ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ,